کی روشنی میں بتلایا تھا کہ والدین کیا ہیں اور والدین کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ والدین کے فضائل کے تعلق سے بتلائیں گے کہ والدین کے ساتھ جب ہم حسن سلوک سے پیش آئیں گے تو ہمیں اللہ رب العالمین کیا بدلہ دے گا۔ پہلے ہمیں جو بتلایا تھا اس میں یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے ایک آیت کریمہ کے اندر بہترین بات بتلائی اور کہا کہ مسلمانوں لا تجعل مع اللہ الہا آخر، کہ آپ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو معبود نہ بنائیں، کیونکہ آپ کا معبود صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اگر آپ کسی غیر کو معبود بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، آپ بے یار و مددگار بیٹھ جائیں گے، کیونکہ آپ کی اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی مدد نہیں کرے گا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ اور اسی طریقے سے شاہ اللہ رب العالمین نے کہا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ مسلمانوں جب آپ کے والدین دونوں میں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو آپ ان کو ڈانٹیں نہیں، آپ ان سے افتر نہ کہیں اور نہ ہی ان کو جھڑکیں، نہ ہی ان کو ڈانٹیں، یہ چاہے بڑھاپے کی حالت میں ہو یا جوانی کی حالت میں ہو، لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش ہمیشہ آیا جائے گا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے کبر کا لفظ استعمال کیا ہے کہ کبر میں تو بالکل ہی مت کریے۔ جوانی میں آپ کے والدین کئی طریقے سے آپ کو ڈانٹیں گے نہیں، اور نہ ان کا دماغ ایسا ہوتا ہے کہ جو ایک بچے کا دماغ ہوتا ہے، جوانی کی حالت میں ایسا دماغ نہیں ہوتا ہے، وہ آپ سے اچھے طریقے سے بولتے ہیں جوانی میں، لیکن بڑھاپے کی جب حالت آتی ہے تو بڑھاپے کی حالت میں ایک باپ ایک ماں ایسی ہی ہو جاتی ہے جیسے ایک بچہ ہوتا ہے۔ باتوں باتوں میں ٹوکنا، باتوں باتوں میں سوال کرنا، باتوں باتوں میں آپ سے پوچھنا کہاں جا رہے تھے، کہاں گئے تھے، کیا کر رہے تھے، تو یہ بڑھاپے کی حالت ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ ان کا دماغ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا ہے۔ وہ آپ کو بڑھاپے میں ڈانٹیں گے بھی، جھڑکیں گے بھی، جوانی میں آپ کو ڈانٹا نہیں، جوانی میں آپ کو ڈانٹا نہیں، جھڑکا نہیں، لیکن بڑھاپے کی حالت میں ان کا دماغ کام کرتا نہیں ہے، اس میں آپ کو ڈانٹ بھی دیں گے، برا بھلا بھی آپ سے کہہ دیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کبر کا لفظ استعمال کیا کہ جب آپ بڑھاپے کی حالت میں ایسا کریں گے تو جوانی کی حالت میں بھی آپ کو ایسا کرنا ہے کہ ان کو رخ بھی نہیں کہنا ہے اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، بلکہ ان سے جو بات کرنی ہے نرم لہجے میں بات کرنی ہے، اور ان کے لیے آپ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے رہا کریں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ الہ العالمین جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے، بچپن میں میرے اوپر رحم و کرم کا معاملہ کیا ہے، الہ العالمین ایسی ہی اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور جیسے میں بچپن میں پریشان ان کو کیا کرتا تھا، آج یہ اگر ان کو پریشان کر رہے ہیں، لیکن الہ العالمین تو اس پر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ یہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اس میں پیغام دیا ہے کہ آپ کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے یاد دلایا ہے آخر آپ کو اپنے والدین کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک سے کیوں پیش آنا ہے۔ ہم نے پہلے بھی بتلایا کہ حقیقی پروردگار اللہ رب العالمین ہے کہ وہ ہم کو کھلاتا اور پلاتا ہے، لیکن
लेकिन ज़ाहिरी एतबार से दुनिया में अगर हमारा कोई पालनहार है, हमारी कोई परवरिश करता है, तो हमारे वो वालिदैन हैं। और इतना ही नहीं बल्कि माँ ने जो तकलीफ उठाई है, दुनिया की कोई और चीज, दुनिया की कोई और शय और वो तकलीफ और परेशानियों को नहीं उठाती है, जो एक माँ उठाती है। यहाँ तक के जानवर भी माँ है अपने बच्चों के, परिंदे भी माँ है अपने बच्चों के, लेकिन वो ऐसी तकलीफें, ऐसी परेशानियां नहीं उठाते हैं जो एक माँ और एक बाप तकलीफ और परेशानियां उठाता है। खुसूसी तौर पर माँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए फरमाया ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, हमने इंसान को वसीयत की है, नसीहत की है कि वो अपने वालिदैन के साथ हस्ने सलूक से पेश आए। क्यों? हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन, कि उसकी माँ ने जो उसको 9 माह तक पेट में रखा है, वो कमजोरी पर रखा है, तकलीफों को बर्दाश्त करते हुए एक तकलीफ आई, दूसरी तकलीफ आई, लेकिन उसकी माँ ने एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 9 माह तक उसको अपने पेट में रखा है। वफ़िसालुहु फ़ी आमैन, और आपको खालिद दूध अपनी छाती का जो कोई और आपको खालिद दूध नहीं दे सकता, वो आपकी माँ ने आपको 2 साल तक दूध पिलाया है। अनिश्कुरली व वालिदैक, लिहाजा जहाँ हमारा आप शुक्रिया अदा करते हैं नमाज पढ़ करके, जिक्र और अज़कार करके, तो हमारा भी शुक्र करने के साथ साथ वालिदैन, अपने वालिदैन का भी शुक्रिया अदा करें। और शुक्रिया खाली ये नहीं कि वो शुक्रिया बहुत अच्छा आपने किया, नहीं, जैसा कि आपको बचपन में उन्होंने पाला है, अब आपका शुक्रिया का टाइम ये आया है कि बुढ़ापे की हालत है, कमजोरी की हालत है, बीमार है, लिहाजा अब उनके साथ अच्छे सलूक से पेश आए, और जिस तरीके से जो भी उनको जरूरत पड़े वो तमाम जरूरतें उनकी पूरी करें। इलैहिल मसीर, क्योंकि लोगों सबको हमारी ही तरफ लौट करके आना है। और आपके वालिदैन या दोनों में से कोई एक ये कोशिश करे कि वो में अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करे, वो आपको शरीयत के खिलाफ कोई कदम उठाने का हुक्म दे और जिसके बारे में आपको इल्म ना हो, तो लिहाजा आप अपने वालिदैन की ऐसे मौके पर इताअत और फरमाबरदारी नहीं करेंगे। फला तुतिअहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, लिहाजा जब वो आपको शिर्क की दावत दें, जब वो आपको बिदअत की दावत दें, जब वो आपको शरीयत के खिलाफ कोई काम करने का हुक्म दें, बिल्कुल उनकी इताअत और फरमाबरदारी ऐसे मामले में नहीं करना है। लेकिन अफसोस होता है जहाँ ये बड़े हुए हजरात हैं, देखें कि वालिदैन नसीहत कर जाएंगे कि फला इंसान मेरे जनाजे में ना आए, फला ये काम कर देना, जो शरीयत के खिलाफ है वो वालिदैन नसीहत करके जाते हैं कि आपको मेरे मरने के बाद ये काम करना है, जिसको शरीयत ने ही नहीं रोका है, जिस काम के करने का हुक्म शरीयत ने नहीं दिया है, वो वालिदैन ले जाते हैं और बच्चे खुशी से करते हैं कि ये तो अब्बू जान ने और अम्मी जान ने हमको ये नसीहत की है मरने से पहले कि ये काम कर देना, हालांकि वो काम शिर्किया काम है, हालांकि वो काम शरीयत के खिलाफ है। तो ऐसे काम नहीं किए जाएंगे चाहे कितनी ही उन्होंने वसीयत की हो। वसाहिबुहुमा फिद दुनिया मारूफा, दुनिया में उनके साथ मारूफ तरीके से पेश आना है, चाहे वो वालिदैन आपके कितने ही नाफरमान हैं, आपका कहना एक नहीं मानते हैं, चाहे आपके वालिदैन ने आपके साथ नाइंसाफी का मामला किया है, एक बेटे को खूब ज्यादा माल और दौलत दे दी है, जमीन दे दी है, लेकिन आपको इतना नहीं दिया है, फिर भी आपको अपने वालिदैन के साथ हस्ने सलूक से पेश आना है, तो ये मुसलमान है, आपके वालिदैन है,
लोग मुशरिकों के साथ भी हुस्न सुलूक से पेश आने का हुक्म दिया है शरीयत ने। चाहे वो आपके रब को बुरा भला कहें, चाहे वो आपके नबी को बुरा भला कहें, लेकिन अगर आपके माँ बाप गैर मुस्लिम है तो उनके साथ भी हुस्न सुलूक से पेश आना, उनको छोड़ना नहीं है। हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ मुशरिका है, क्या मैं उसके साथ हुस्न सुलूक से पेश आऊं? कहा हाँ, क्यों नहीं, उनके साथ हुस्न सुलूक से पेश आना है। लिहाजा इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वसाहिबुहुमा फिद दुनिया मारूफा, दुनिया में उनके साथ मारूफ तरीके से पेश आना है और उन लोगों की इत्तिबा और पैरवी करना है जो हमारी शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, शरीयत पर चलते हैं, ऐसे लोगों की इत्तिबा और पैरवी करना है। सुम्मा इलैया मरजिउकुम फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, सूरह लुक़मान आयत नंबर 15 है। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा फिर आपको कल क़यामत के दिन हमारी तरफ लौट करके आना है और वहां हम आपको बतलाएंगे कि आपने दुनिया में कौन सी नेकियां की हैं और कौन से गुनाह किए हैं, वो सब बतलाएंगे। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लुक़मान अलैहिस्सलाम की नसीहत को जिक्र किया है। मुख्तसर अंदाज में जब आई है बात तो जिक्र कर देते हैं। लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया कि बेटा, जमीन और आसमान में जर्रा बराबर भी अगर कोई चीज छुपी होगी उसको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन लाएगा। कहने में यहाँ ये नसीहत इसलिए बयान कर रहे हैं ताकि हमें चाहिए कि हम अपनी औलाद को, अपने बच्चों को भी यही तालीम दें, दीन बतलाएं कि इस्लाम क्या है, दीन क्या है, अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम क्या है। क्या ही बेहतरीन, ये नबी नहीं है लुक़मान अलैहिस्सलाम, एक अल्लाह के बंदे हैं। कुरान में अल्लाह ने उनका जिक्र क्यों किया? उन्होंने बेहतरीन नसीहतें फरमाई अपने बेटे को, शिर्क जैसी बुरी आदतों से मना किया और कहा शिर्क मत करना अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ। वही ये भी नसीहत फरमाई कि आसमान और जमीन में अगर जर्रा बराबर भी कोई चीज है, दाना है, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके सामने ले आएगा। जब जर्रा बराबर भी कोई चीज जमीन में, आसमान में कहीं भी हो, वो अल्लाह ले आएगा। हमारे कोई नेक अमाल हैं, हमारी कोई बुराइयां हैं, वो सारे अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन हाजिर कर देगा। इसी तरीके से कहा बेटा, नमाज कायम करना, बेटा अच्छे काम करते रहना, बेटा बुरे कामों से लोगों को मना करते रहना, बेटा आपके ऊपर अगर कोई तकलीफ और परेशानी आए उन तकलीफ और परेशानियों पर सब्र करते रहना। और इसी तरीके से बेटा लोगों के सामने गाल फुला करके ना चलना, ना दिखाना, यानी लोग दिखाते हैं कि मुंह ऐसा बनाएंगे कि गोया एक तरीके से तकब्बुर कर रहे हैं। कहा फरमाया लोगों के सामने गालों को मत फुलाना, जमीन पर इतरा करके मत चलना, जमीन पर अकड़ करके मत चलना, लोगों के सामने तकब्बुर मत करना, दुनिया में तकब्बुर के साथ जिंदगी मत गुजारना। और जो आपकी चाल होना चाहिए, जब आप चल रहे हो रास्ते में तो मियाना रवि अख्तियार करते हुए चलना, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी चाल में तकब्बुराना अंदाज पाया जाता हो। लोगों को देखा होगा, जब लोगों के सामने चलते होंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ यही इस इलाके का शेर है या ये कोई प्रधान है, लेकिन जब उनकी हैसियत को देखा जाएगा तो लगेगा कि एक नंबर का यानी घटिया इंसान है जिसकी माशरे में कोई हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी वो तकब्बुर बन करके तकब्बुर के साथ चलता है। बेटे को ये नसीहत कर रहे हैं लुक़मान अलैहिस्सलाम कि बेटा चलने में मियाना रवि अख्तियार करना, लोगों से जब आपको बात करना हो तो पस्त आवाज में बात करना, चीख चिल्ला करके बात मत करना, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक सबसे बेकार जो आवाज है वो गधे की आवाज है। तो वो चीखता चिल्लाता है, गधे की आवाज के तरीके से अपनी आवाज को मत निकालना, बल्कि अपनी आवाज को पस्त करके बोलना। ये लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कितनी बेहतरीन नसीहतें की हैं। हम अपनी औलाद को, अपने बच्चों को नसीहत करें, दीन ताल्लुक ने बताएं कि क्या है इस्लाम की तालीमात। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो वालिदैन के सिलसिले में बतलाया कि आपको उनकी ताक़त फरमाबरदारी करना है,
लेकिन अगर वो आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन के खिलाफ कुछ पैगाम देते हैं उस पर अमल नहीं करना है। हदीस इस तरीके से एक और हदीस है, उसमें हज़रत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला ताअता लि अहदिन फी मासियतिल्लाह इन्नमा ताअतु फिल मारूफ। ये बुखारी की हदीस है। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी मखलूक की अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी में इताअत नहीं की जाएगी, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, चाहे वो हमारा कितना ही रिश्तेदार ही क्यों ना हो। लेकिन अगर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी का हमको हुक्म देता है उसकी नहीं मानेंगे। हाँ, फरमाबरदारी का हुक्म देता है अल्लाह रब्बुल आलमीन की शरीयत के खिलाफ कोई हुक्म नहीं देता है तो उसकी इताअत और फरमाबरदारी की जाएगी, मानी जाएगी। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और बात फरमाई और फिर याद दिलाया लोगों को कि आपको आखिर क्यों अपने वालिदैन के साथ अपने गुरु से पेश आना है। फरमाया ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना, हमने इंसान को वसीयत की है कि वो अपने वालिदैन के साथ अपने गुरु से पेश आए। क्यों? हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वज़अतहु कुरहा, क्योंकि उसकी माँ ने जब उसको पेट में रखा है तो परेशानी की हालत में रखा है, और जब उसको जना भी है तो उसने परेशानी की हालत में जना है। जब बच्चे की पैदाइश होती है तो एक माँ से तकलीफ उससे पूछना कि कितनी तकलीफ होती है जब बच्चे की पैदाइश होती है, और एक माँ से ये पूछना कि जब हम आपने 9 माह तक एक बच्चे को पेट में रखा है तो आपने किस तरीके से तकलीफ और परेशानियों को झेला है, फिर वो माँ आपको बतलाएगी। जब आप उसकी तकलीफों को सुनेंगे तो कभी भी आपके दिल में ये नहीं आएगा कि ये मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ नहीं किया है, ये मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया है, बल्कि वो 9 महीने और इसी तरीके से उसकी पैदाइश के दिन को ही याद करके आप कभी उस माँ की नाफरमानी नहीं करेंगे, कभी उस माँ को आप अपने घर से बेघर नहीं करेंगे, कभी उस माँ को आप खाने से मना नहीं करेंगे, बल्कि चाहे कितनी ही तकलीफ और परेशानियां हो आप उसको खिलाएंगे, चाहे आपके लिए कुछ खाने को हो या ना हो, लेकिन वालिदैन को मिला करके रहेंगे क्योंकि अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे। जब आप कुछ भी नहीं थे तो इन्हीं का जरिए बन करके आप दुनिया के अंदर आए हैं। चाहते तो ये वालिदैन आपको अस्पताल में छोड़ आते, चाहते तो ये वालिदैन आपको किसी जंगल में छोड़ आते, चाहते तो ये वालिदैन आपको कहीं फेंक देते, कुत्ता खा लेता, कोई भी खा लेता। ये वालिदैन की रहमदिली है कि वालिदैन ने आपको पाला है और बड़ा किया है, जवान किया है, फिर कहीं जाकर के आपको कोई किसी लायक बनाया है कि वालिदैन की भी कुर्बानियां हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने याद दिलाया है कि अपने वालिदैन की कमजोरियों को और परेशानियों को याद किया करें। वहम्लुहु व फिसालुहु सलासूना शहरा, और ये आपकी माँ का दूध छुड़ाना और आपकी माँ का अपने पेट में रखना ये पूरे 30 महीने की मुद्दत होती है, कोई कम नहीं है। 30 महीने की मुद्दत यानी 6 माह पेट में रखना और 24 महीने यानी उसका दूध छुड़ाना। तो 24 महीने मतलब 2 साल पहले मैंने ऊपर बताया है, तो 6 महीने 24 महीने ये पूरे 30 महीने होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वहम्लुहु व फिसालुहु सलासूना शहरा, उसका दूध छुड़ाने की मुद्दत और उसके हमल की मुद्दत 30 महीने है। ये तो आपको मालूम हो गया, लेकिन एक पॉइंट ये है कि ज्यादातर आपने सुना होगा कि बच्चे की जो पैदाइश होती है वो 9 महीने में होती है, 10 महीने में होती है, लेकिन बहुत कम होता है कि 6 महीने में होती है। अगर किसी के यहाँ 6 महीने में भी बच्चा पैदा हो जाए तो आप उस पर इल्जाम ना लगाएं, गलत निगाह से ना देखें। अरे 6 महीने में बच्चा पैदा हो गया, लोगों का जहन है, लोग और औरतों का जहन है, अरे 6 महीने शादी के हुए ही तो जल्दी बच्चा पैदा हो गया। रब ने बतलाया है 6 महीने में भी बच्चा पैदा हो जाएगा। और ये 30 महीने की पूरी मुद्दत बतलाई तो 6 महीने उसमें बनता है, 24 महीने दूध छुड़ाने बन रहे, तो 6 महीने से पहले बच्चा अगर पैदा किसी के यहाँ होता है तो आप समझ लें ये बच्चा हलाली नहीं हरामी है। लेकिन अगर 6 महीने की मुद्दत में बच्चा पैदा होता है तो वो हलाल है, उसकी
باتیں نہ دیکھیں، وہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے کہ اللہ نے اس کو 6 مہینے بھی پیدا کیا ہے. 6 مہینے میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تھوڑا کمزور ہی ہوتا ہے. بہرحال پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا حتی اذا بلغ اشدہ، اور جب یہ بچہ جوانی کی عمر کو پہنچا 18 سے 40 سال، وبلغ 40 سنہ، 40 سال کی عمر کو پہنچا، تو اس بچے نے رب العالمین سے یہ دعا کی کہ رب العالمین مجھے توفیق دے کہ جو تو نے مجھ کو انعام دیا ہے، میرے والدین کو انعام دیا ہے، کہ الہ العالمین میں اس پر تیرا شکریہ ادا کر سکوں، اور الہ العالمین میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری اولاد کو صالح بنا، نیک بنا. اور جب آپ کی شادی ہو تو رب العالمین سے یہی زیادہ تر دعا کیا کریں رب حب لی من الصالحین. جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں کسی نبی نے یہ نہیں کہا الہ العالمین مجھ کو اولاد دے، دعا کی تو یہی دعا کی الہ العالمین اگر اولاد دے تو صالح دے، نیک دے، تاکہ وہ میرے بڑھاپے کا سہارا بن سکے. آج ہم اپنے بچوں کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں، ہم صالح اولاد کی دعا نہیں کرتے ہیں، تبھی جا کر کے یہی ہمارے بچے ہمارے لیے وبال جان کرتے ہیں. لہذا ہمیشہ رب سے یہی دعا کیا کریں الہ العالمین مجھ کو اولاد دے تو صالح اولاد دے، نیک اولاد دے، تاکہ میرے بچپن کا، میرے بڑھاپے کا وہ سہارا بن سکے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو بتلایا سورہ احقاف آیت نمبر 15 کے اندر کہ یہ بچہ جب جوان ہوتا ہے تو رب سے دعا کرتا ہے مجھے نیک بنا، میری اولاد کو نیک بنا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین سے ہی دعا کی تھی. الہ العالمین نے اس کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں خانہ کعبہ کے پاس میں، اور یہ اسماعیل ہے اور اس کی ماں ہاجرہ ہے، دونوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. الہ العالمین اس کو صالح بنا، نماز کا پابند بنا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی. لہذا مسلمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ماں باپ ہماری تکالیف اور پریشانیوں کو جھیلتے ہیں، ہم ان کی تکالیف اور پریشانیوں کو سمجھ کر کے کبھی بھی ان کی قربانی کو نہ بھولیں کہ انہوں نے اس طریقے سے قربانی کو پیش کیا ہے جب ہم کچھ بھی نہیں تھے. یہ اسی طریقے سے بخاری حدیث نمبر 5971 میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا من احب الناس بحسن صحابته، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتلائیں کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. پھر اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون ہے سب سے زیادہ حسن سلوک کا، کہ پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تمہاری ماں. پھر تیسری مرتبہ پوچھا کہ اللہ کے رسول اب کون ہے کہ جس کے ساتھ میں سب سے زیادہ حسن سلوک سے پیش آؤں. پھر بھی تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تمہاری ماں. پھر کہا پھر اللہ کے رسول پھر کون ہے کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤں. فرمایا تم ابو، پھر تمہارے باپ ہیں. 3 مرتبہ جو درجہ دیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا درجہ دیا اور کہا سب سے زیادہ حسن سلوک کرنا ہے ماں کو کرنا ہے، ماں کو کرنا ہے، ماں کو کرنا ہے. پھر چوتھے میں لے کے آئے کہ باپ کے ساتھ حسن سلوک پیش آئیے. کیوں یہی بتلایا کہ سب سے زیادہ اگر تکلیف کوئی جھیلتا ہے تو ماں ایک جھیلتی ہے. گیلے بستر پر سو جائے گی لیکن آپ کو گیلے بستر پر نہیں سلائے گی، سوکھے بستر پر ہی سلائے گی. ساری وہ کھائے گی نہیں، باپ کو نہیں پتا کہ بچے نے کھایا یا نہیں کھایا، لیکن ماں کو پتا ہے بچے نے کھایا یا نہیں کھایا ہے. اور وہ کھائے گی نہیں لیکن سب سے پہلے آپ کو کھلائے گی. آپ کو بخار زیادہ ہو جائے، کوئی بھی تکلیف ہو جائے، باپ سو جائے گا، لیکن ایک ماں کو نیند نہیں آتی ہے اور وہ ماں آپ کی تکلیف کی وجہ سے سو نہیں پاتی ہے، بلکہ یہی دعا کرتی ہے کہ اس کی تکلیف کے سامنے وہ خود اگر کے بیمار ہو، وہ خود اگر کے بیمار ہو، تکلیف میں ہو، لیکن اپنی تکلیف کو بھول کر کے بچی کی تکلیف کو یاد رکھتی ہے. اسی لیے ماں کی درجے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھایا ہے. اور اسی طریقے سے والدین کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور حدیث میں بخاری کی حدیث نمبر 20 بیان کرتے ہیں
ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5970 ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا أي العمل أحب إلى الله، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو یہ بتلائیے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے۔ ہم علموں سے موجود مولانا سے یہ سوال کرتے ہیں، مولانا ایسا کوئی عمل بتلائیں کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو تاکہ وہ عمل میں کر سکوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک یہ ہے الصلاۃ علی وقتها، نماز کا وقت ہو جائے وقت پر نماز ادا کر لیجیے اور دیگر کاموں کو چھوڑ دیجیے، وقت پر نماز ادا کرنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ فرمایا پھر کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو کہا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیے۔ دیکھیے نماز کے بعد نہ روزہ نہ کسی اور کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اللہ کو سب سے زیادہ نماز کے بعد جو ہے عمل وہ روزہ ہے، وہ حج ہے، وہ زکات ہے، وہ مسکین کو کھلانا ہے، وہ یہ کام کرنا، وہ یہ کام نہیں، نماز کے بعد اگر سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو یہ کہا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیے۔ ثم پھر کون سا ہے؟ تیسرا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ وہ جہاد کی تفصیل تو الگ ہے، جہاد کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، ہم ماں باپ زندہ ہیں، ہم ماں باپ زندہ ہیں، جائیے انہی کے ساتھ ان کی خدمت کیجیے، ان کے ساتھ سلوک سے پیش آئیے، ان کو کھلائیے پلائیے، اچھے طریقے سے رکھیے، یہی تمہارا جہاد ہے۔ لہذا جہاد سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بر الوالدین کو رکھا ہے۔ لہذا بہت سارے ارے جنگ ہو رہی ہے، ہم بھی ہوتے صحابہ کرام کے دور میں تو ہم بھی جنگ کرتے، یہ جنگ ہو رہی ہے، وہ جنگ ہو رہی ہے، لہذا ہمارا خون کھول رہا ہے کہ ہم بھی جہاد میں جائیں اور ہم بھی دشمنوں سے مقابلہ کریں۔ دشمنوں سے مقابلہ کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو دیکھ لیجیے کہ آپ کے ماں باپ کی کیسی کنڈیشن ہے، کیا آپ کے ماں باپ ناراض ہیں یا آپ کے ماں باپ خوش ہیں؟ اگر آپ کے ماں باپ خوش ہیں تو سمجھ لیجیے آپ کا رب خوش ہے، اگر آپ کے ماں باپ ناراض ہیں اتنی بھی نہیں کہ غلطی کے بیکار ہے۔ لہٰذا والدین کے ساتھ شروع سے پیش آئیے، پھر انشاءاللہ اس کی توفیق کو بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے